Hello, students. Welcome to the second session of our second module. So, students, in the previous session, we have discussed the basics of frictional force and the Coulomb's law. Now, we will introduce some important terms that comes under the topic called friction. First one is angle of friction. So, students, what is angle of friction? So, before defining the angle of friction, I will show you. I will also suppose this is a block and the weight of the block is p and it is subjected to a pull force p, and naturally there will be a friction force f in the opposite direction of p and a normal reaction n. And students, we know that if F and N are F and N are reaction forces, and both of them can be combined together to get a resultant force. And suppose the resultant force is will be acting like this, and the angle between let the angle between resultant force and normal reaction be N. Okay, sorry, theta. That means the angle between N and F, sorry, N and R. ആറും എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ. ആർ എന്താണ്? ആർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് എഫ് ആൻഡ് എൻ. ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഗെറ്റ് the resultant force R, and R makes an angle theta with the N. Okay. So students, the angle theta, angle made by R with the normal reaction N. Normal reaction N, and that particular angle is known as angle of friction. So students, if this is a frictional force F and this is N and this is the resultant force R, and R makes an angle theta with the N, and therefore N can be written as R sin theta, right? R not sin theta, R cos theta, because theta, this is the theta, right? Theta. So adjacent force will be cos component, and F will be R sin theta, right? So students, if F by N will be equal to R sin theta by R cos theta, right? So students, R and R get cancelled, so tan theta will be equal to F by N. But students, we know that theta is equal to tan inverse of F by N, and theta is the angle of friction. Theta is the angle of friction, right? But students, we can say that as P increases, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, പുൾ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും what will happen? F also increases. അല്ലേ? This is the basic idea behind friction. Whenever the applied force is increased, the friction force developed will also be increased, but there is a limit. Right? F also increase, F increase ചെയ്യുമ്പോൾ theta also increases. But there is a limiting friction. When F reaches limiting value F എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ theta reaches its maximum. And that maximum theta max നമ്മൾ just alpha എന്ന് വിളിച്ചു, alpha. So therefore tan alpha will become F by N, right? F by N. So F is the limiting value. Here F is the limiting value. F equal to limiting value of friction. But F by N, we know that F by N is nothing but coefficient of friction, right? Where F is the limiting value of the friction. Okay. Coefficient of coefficient of friction. So tan alpha is nothing but mu, and alpha is nothing but tan inverse of mu. So angle of friction is nothing but
Angle of friction is nothing but tan inverse of coefficient of friction. Very important formula. Very important formula. Tan alpha is mu, or alpha is tan inverse of mu. So the angle of limiting friction may be defined as angle between the resultant reaction and the normal to the plane on which the motion of the body is impending. Okay, so it's very important. Now we'll move to another term called angle of repose. Angle of repose. Consider consider an inclined plane, a block of weight W. So W will be vertically downwards. Block of weight W resting on an inclined plane which makes an angle theta with the horizontal. Okay. When theta is small, the block will rest on the plane, right? Theta കുറവാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിന് വലിയ മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ when theta is increased gradually, a stage is reached at which the block starts to move. The block will start to slide down the plane അല്ലേ? തീറ്റ കൂടുന്ന പോലെ, അതായത് ഇൻക്ലിനേഷൻ കൂടുന്തോറും ആ ബ്ലോക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? The angle theta for which motion is impending is called the angle of repose. അതായത് ഏത് തീറ്റയിലാണോ the angle theta for which motion ഈസ് ഇമ്പെൻഡിങ്, അതായത് ഏത് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് താഴേക്കൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്. ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്. ഓക്കെ. So the maximum inclination of the plane on which a body free from external forces can repose is called angle of repose. അതായത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് പുൾസ് ഡൗൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക്. അതായത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം, ഇൻക്ലിനേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്. ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, consider the equilibrium of the block shown in this figure. Okay, so consider the equilibrium. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ മോഷൻ ഇല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ സിൻസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് നോട്ട് സ്മൂത്ത്, ഈ സർഫസ് എന്തായാലും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നാച്ചുറലി ദർ വിൽ ബി എ ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഹെൻസ് ദ ബോഡി ടെൻസ് ടു സ്ലൈഡ് ഡൗൺ. അതായത് പക്ഷേ സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിലും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഇല്ല, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സസാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഡബ്ല്യു ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ. ഓക്കെ, തീറ്റ. ഡബ്ല്യു ഈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ. But since the body is sliding downwards, the frictional force will be always acting up to the in the upward direction of the plane, right? Upward direction. So consider the equilibrium of this particular object. Will sum the forces normal to the plane. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ വൈ ആക്സിസും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ആക്സിസും ആയിട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു റിലേറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് സിഗ്മ പോസസ് നോർമൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ, ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ. സോ എഫ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് എൻ ഉണ്ട്, താഴേക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ, താഴേക്ക് ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ
സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് ഉണ്ട്, അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ, താഴേക്ക് എന്തുണ്ട്, ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ടാവും. ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട്, അത് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഫ് ബൈ എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും, ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു കോസ് തീറ്റ അല്ലേ, ഓർ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എൻ വരും. എഫ് ബൈ എൻ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് to a value at which motion starts, motion is impending. അതായത് അത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദെൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ, ദ ബ്ലോക്ക് വിൽ നോ ലോങ്ങർ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂവിന്, ആ ലിമിറ്റിംഗ് തീറ്റ നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് വിളിച്ചോ, ഫൈ. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി, അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനുമായി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടാൻ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ടാൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എൻ. പക്ഷെ എഫ് ബൈ എൻ ഈസ് ഓൾറെഡി മ്യൂ, പക്ഷെ അത് എഫ് ബൈ എൻ ഓൾറെഡി ടാൻ ആൽഫയാണ്. ടാൻ ആൽഫ എന്താ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്, limiting angle of friction. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്നുള്ളത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ, ആംഗിൾ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ആംഗിൾ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ, ആംഗിൾ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്, ആംഗിൾ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വൺ മോർ ടേം ഈസ് ഹിയർ, കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. Okay, cone of friction. So when a body is having impending motion in the direction of force, so here, I will show. So I have a body here, and when a body is having an impending motion in the direction of force P, and W is the weight of the body, the frictional force will be limiting friction, അല്ലേ. അതായത് ഇമ്പെൻഡിങ്, ബോഡി ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആവുന്നത്, അല്ലേ. ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ പി, അല്ലേ. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ ആർ വിൽ മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ആൽഫ വിത്ത് നോർമൽ. സോ this particular is normal reaction, and R will make an angle. ഇത് മോഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ R ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ ആയിരിക്കും, കാരണം അത് ലിമിറ്റിംഗ് ആംഗിളാണ്. ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനായി, അല്ലേ. So if the body is having impending motion in some other direction, the resultant reaction makes limiting friction angle alpha with the normal to that direction, right, അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പോൾ ബോഡി വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പെൻഡിങ് മോഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ആൽഫ മാറ്റൂലേ. സോ ദസ് വെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് പി ഈസ് ഗ്രാജുവലി ചേഞ്ച്ഡ് ത്രൂ 360 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പി ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ആൽഫ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പിയുടെ ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൽഫ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഗ്രാജുവലി ഒരു 360 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആവാം, അല്ലേ. അങ്ങനെ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ജനറേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, ആർ എന്നുള്ളതും ഒരു 360 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിയും, അല്ലേ. So thus resultant R generates a right circular cone with semi-central angle equal to alpha. So when the direction of force P is gradually changed
gradually changed through 360 degree. The resultant are generates a right circular cone with semi-central angle equal to alpha. So that particular right circular cone is known as cone of friction, right? So if the resultant R is on the surface of this inverted right circular cone, whose semi-central angle is limiting friction angle alpha. So this is alpha. The motion of the body is impending. So if the resultant is within this cone, the body is stationary. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ കോണിനകത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ബോഡി സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബോഡി ഇമ്പെൻഡിങ് മോഷൻ അല്ലേ, ബോഡിക്ക് മോഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ ദിസ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോൺ വിത്ത് സെമി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വിത്ത് ആൽഫ സെമി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിൾ ആൽഫ. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺ ഈസ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ജനറേറ്റ് ആവും അല്ലേ, 360 ഡിഗ്രി കോൺ ജനറേറ്റ് ആവും ഈ സെമി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആൽഫ. ഈ സർഫസിലാണ് ആർ ഉള്ളതെങ്കിൽ ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. കാരണം ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആർ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് മോഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, കാരണം ആൽഫ കുറഞ്ഞാൽ ആ മാക്സിമം ആൽഫ കുറയുന്നില്ല. സോറി അത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി, സോറി. അതായത് സർഫസിലാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് പക്ഷേ അകത്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആൽഫ കുറഞ്ഞാൽ ബോഡി സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയാം. കാരണം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, ബോഡി സ്റ്റേഷനറി. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കോണിൻ്റെ മീനിങ്, കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മീനിങ്. അതായത് നമ്മളെ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ കോൺ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കോണിൽ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ആറ് ഫ്രിക്ഷൻ കോണിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ബോഡി മോഷൻ തുടങ്ങിയതാണ്. കാരണം അത് മാക്സിമം ആൽഫ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഫ്രിക്ഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കാട്ടി കൂടിയെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇമ്പെൻഡിങ് മോഷൻ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഇതിനർത്ഥം. പക്ഷേ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ കോണിൻ്റെ അകത്താണുള്ളതെങ്കിൽ ആൽഫ കുറവ് എന്നല്ലേ അർത്ഥം. ആൽഫ കുറവ് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്താത്ത കേസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബോഡി എന്തായാലും സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് പഠിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.